today we are going to discuss the architecture of Hibernate. See, Hibernate is a combination of many things. Though we are supposed to worry about only those with which we are working, but internally it is a combination of many things, right? Architecture એનું જે છે એમાં ઘણા બધા components internally એના પાસે બી છે અને internally એ જે advanced Java APIs છે એનો બી use કરે છે. So it includes many objects, right? As I said, it is a combination of many objects, such as what? The persistent objects, આપણે પોજો files છે, the session factory આવે, sessions જે આવે તે, એના transactions PA manage કરે, transaction factory હોય, like see transaction જ્યાં થતા હોય એ transaction factory આવે. In the same way, connections, you may have multiple connections to multiple databases. તો connections ની બી એક factory હોય એમાંથી connection બને, transaction ની factory હોયમાંથી transaction બને. Means for everything you have a production department. Session કરવું છે તો session factory, transaction કરવું છે તો transaction factory, connections બનાવવાના છે તો connection factory. એમાંથી બધા derive થાય અને પછી અલગ અલગ task તમે કરી શકો. Then the session and the transaction. So these are the internal objects of Hibernate. And basically as an outline આપણે જો જોઈએ Hibernate ને, so Hibernate architecture is categorized in 4 layers. આપણે from the outside એવું કહી શકીએ, not from the inside, કે it is a combination of 4 things. પેલું જે છે આપણી જાવાની એપ્લિકેશન હોય, so it is a Java application layer. It is as simple as that, આપણી client જેના સાથે interact કરે છે તે. Then we have the Hibernate framework layer. Means internally જ્યારે આપણે as a developer તરીકે જ્યાં Hibernate ને use કરીએ છીએ framework ને એ આવે. પછી એનું એક backend layer આવે. See internally Hibernate જે છે it is using the JDBC. તો એનું backend નું એક layer પોતે internally બી જે Hibernate ની અંદર use કરતું હશે એ, as well as Java ના જે API use કરતું હશે એ. So it is going to be the third one. And finally, as you know કે બધું જે કામ જે છે એ database સાથે કરવાનું છે, એટલે કે database layer. So basically it is divided into 4 layers from the outside. Now let's see them. The architecture, right? Like this. See from the right hand side it has the layer number 1, which is Java application. Then ORM જે persistent objects જે કહેવાય છે એનું આપણું backend API જે કહે છે એમાં internally JDBC ને બી use કરી લેશે. And આપણું જે database નું layer આવે છે તે. So these are the 4 things: the Java application with this, the Hibernate framework, જે આ Hibernate framework ની સાથે આ combination માં જે એના persistent object, any internal APIs જે છે આને use કરતું હશે, mappings and configurations આવશે, and the database layer. So it is said to be અને શું કહે છે તો the higher level architecture of Hibernate. Higher level from the outside આવું બતાય છે તમને, but from the inside many other more things are there. Application માં કંઈક હશે, internal component હોય, even in the persistent object હશે, ORM જે આપણું Hibernate છે એની અંદર બી હશે. So it is the high level architecture of Hibernate with mapping file and configuration file. આ બે જે ફાઇલ જે છે ને એનું જો અહીંયા એક મેન્શન કરેલું છે with mapping and configuration. We'll come to it. Okay, what is the mapping and what is the configuration file? So it is the overall idea about the architecture. Yes, it is the kind of almost all the components are covered from the from the outside છે. હજી આમાં બી internally અમુક વસ્તુ હોઈ શકે. See, this is our application. એટલે આપણું પેલું layer જે છે એ આવી ગયું અહીંયા. Then this is the number 1 layer, right? Then this is number 2. આ ત્રીજું layer થઈ ગયું અને આ ચોથું layer થઈ ગયું, એટલે આપણું database આવી ગયું.
Now Java application generally data pass on કરશે તો they will set the data in POJO files એટલે કે persistent objects જે છે એટલે કે object simply કોઈ POJO file નો હશે એની અંદર data set થાય. Now that persistent object is handed over to Hibernate framework. Hibernate framework એને કેવી રીતે મેનેજ કરવું એની એક configuration file and Hibernate configuration હશે એટલે કે Hibernate configuration and mapping file એના combination they decide કરશે what are the things to be done with the persistent object. Means તમે જે object એને આપેલો છે for doing something એના ઉપર કામ કરે છે એ અહીંથી બધા જ એના સેટિંગ્સ જે છે અહીંથી થઈ જાય. બટ ઇન્ટરનલી લેટ્સ સે કે જેડીબીસી રિલેટેડ કામ છે એ હાઇબરનેટ આપણા વતી કરે છે. મીન્સ વી હેવ હેન્ડેડ ઓવર ધી જેડીબીસી રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુ હાઇબરનેટ. મીન્સ બેકએન્ડમાં એની જાતે જે કરવું એ કરી નાખે આપણે એને પાસ કરશે. સોરી. સો વોટ એવર ધી ઓબ્જેક્ટ તમે એને આપશો તો ઓબ્જેક્ટ્સને એ લેશે, ઇન્ટરપ્રેટ કરશે, ડેટાબેઝના ટેબલ સાથે સિમ્યુલેટ કરશે, એના કોલમ્સની અંદર એની એન્ટ્રી કરશે. એ વાત સાચી, બટ સ્ટીલ ઇટ નીડ્સ સમ જેડીબીસી કોલ્સ. જેડીબીસી વગર હાઇબરનેટ બી કાંઈ નહીં કરી શકે. હાઇબરનેટ શું કરે છે, તમારું કામ કે જે જેડીબીસી કરે છે, મીન્સ તમે જે જેડીબીસી સાથે કામ કરો છો એ ઇન્ટરનલ ટાસ્ક હાઇબરનેટ તમને કરી દે છે. Still Hibernate need this internal APIs of advanced Java. આ JTA જે છે, JDBC જે છે, Java Transaction API, JDBC API and JNDI, આ ત્રણ internal API ને યુઝ કરી it access the database. So this is એમાં જે બી 1 by 1 આપણે આવતું હશે એ આપણે ડિસ્કસ કરશે, but this is the overall idea કે એપ છે અહીંથી શરૂ થાય, it forwards data to the Hibernate framework. Hibernate છે ડેટાને પ્રોસેસ કરશે, then using these APIs એ ડેટાબેઝની અંદર ડેટા છે એને persist કરી નાખશે. Now what are going to be the elements, right? So these are the elements. આપણે હમણાં જે 2 નંબરનું લેયર જોયું કે જેની અંદર we have different components of Hibernate framework. So these are going to be the internal components or elements of Hibernate. The session factory, session transactions, the connection provider and the transaction factory. As the name suggests, the session factory, it is a factory of session and client of connection provider. Means it would have the list of sessions and the client connection provider. કેટલા clients કયા એના provider છે, along with એના કેટલા sessions manage છે, બધાનું એના પાસે it would have a list of choices. It holds the second level catch, optional data જેને કહેવાય. See catching આવે, ડેટાબેઝની અંદર ડેટા છે ને એક ટેમ્પરરી સ્ટોરેજમાં ક્યાંક સ્ટોર થાય, maybe in RAM, maybe in temporary storage, and it flushed to the database. તો એનું ઇન્ટરમીડિયેટ જે છે સેશન ફેક્ટરી તમે કંઈક કન્સિડર કરી શકો. સેશન ફેક્ટરી ઇન્ટરફેસ પ્રોવાઇડ્સ ફેક્ટરી મેથડ્સ to get the object of a session. Means if you want to work with a session, right, જ્યારે બી ડેટાબેઝ સાથે કામ કરવું હોય ને તો દરેક persistent object ને એક સેશન જોશે, but a session જે છે it will be only available with session factory. So we have the session factory and then the actual session. જો હવે actual session આવે છે, પેલા સેશન શું તો કે સ્ટુડન્ટનો ડેટા તમારે ઇન્સર્ટ કરવો છે એના સ્ટુડન્ટ ટેબલ, તો you need a valid session, but a session factory માંથી મળે, so you should have a valid session factory object. Now we have session કે એમાં શું હશે, it provides an interface between app and data stored in the database. Actual જે ડેટા જે છે એ સેશન થ્રુ પાસ થાય. It is a short live object, short lived object કાંઈ બી બોલી શકો છો. ટેમ્પરરી ડેટા જે છે એ સેશનની અંદર હોય and wraps the JDBC connection. સેશનની સાથે સાથે એનું જેડીબીસીનું કનેક્શન્સ બી હશે એની અંદર, as well as તમારા જે બી ટેબલના ડેટા હશે એ. It provides factory methods for transaction, query and criteria. Factory means inbuilt methods are there. See અહીંયા ક્યાંય તમારે મેથડ્સ નથી બનાવવાની, ઓબ્જેક્ટ્સ રેડીમેડ જે અવેલેબલ છે એનો યુઝ કરી વોટ એવર ધ ટાસ્ક દેટ યુ વોન્ટ ટુ ડુ એ તમારે મેથડ્સથી કરવાનું છે. ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરી શકશો, યુ કેન ક્વેરી ધ ડેટા, યુ કેન સેટ ધી ક્રાઇટેરિયા. So this is a session. Then we have the transaction, right? જેમ સેશન આગળ વધતા જાય એમ then you should have transaction, bulk of task જેને કહેવાય. ઘણા બધા ટાસ્ક એકી સાથે મેનેજ થઈ જાય, બધાય
ટાસ્કને તમારે અલગ અલગ મેનેજ કરવા છે, અથવા ગ્રુપમાં એને એક્ઝિક્યુટ કરવા છે, અથવા ગ્રુપમાં રીડુ કરવા છે, અનડુ કરવા છે, જે બી કરવું હોય તે. See, it specifies the atomic unit of a work. Means a task તમે પૂરું કર્યું, it is known as a transaction. Let's say તમે સ્ટુડન્ટની અંદર 5 ડેટા એન્ટ્રીઝ ટ્રુ કરી, so that group of 5 is known as atomic unit of work એવું તમે કન્સિડર કરી શકો. ઓર સિમ્પલી આપણે બહુ માની 5 રેકોર્ડમાં ન જાય તો સ્ટુડન્ટની ડેટા એન્ટ્રી થતી હોય તો 5 કોલમના જે ડેટા જે છે એ એટોમિક યુનિટ ઓફ ડેટા કહેવાય. મીન્સ જ્યારે બી સ્ટુડન્ટની અંદર ડેટા એન્ટ્રી થાય તો 5 કોલમનો ડેટા તો સ્ટોર થવો જ જોઈએ. અધરવાઇઝ એ એકની બીજું એન્ટ્રી બાકી રહી જતી હોય તો બધું રિવર્ટ થઈ જવું જોઈએ. The transaction interface provides the methods for transaction management. એટલે જે બી ઇન્ટરનલ એના ટ્રાન્ઝેક્શન તમારે રિવર્ટ કરવા, અનડુ કરવા, રીડુ કરવા હોય, I think SQLમાં આવું કંઈક આવતું. For that purpose, we have the transactions. Then we have the connection providers. Like it is a factory of JDBC connections. As the name itself suggests, the connection provider means for what kind of database you should have, or rather જેટલા બી કનેક્શન એકી સાથે તમે ડેટાબેઝ સાથે મેનેજ કરો છો. Let's say you have 3 distinguished databases, one from the SQL server, one from the Postgres, one from the maybe Oracle, એક maybe MySQL સાથે છે. તે બધાના કનેક્શન્સ તમારે જો મેનેજ કરવા હોય એકી સાથે, then you should have connection provider. It is a factory of JDBC connections. મીન્સ આપણે જે સિમ્પલ JDBC કનેક્શન્સ બનાવતા હતા એ JDBC કનેક્શન ક્યાં કેવી રીતે મેનેજ થાય, it can be known from the connection provider. It abstracts the application from driver manager or data source. As I just said કે આપણે જ્યારે ડેટાબેઝ સાથે કામ કરતા હતા ત્યારે કનેક્શન્સનું જે કામ કરતા હતા ડ્રાઈવર મેનેજર, it will be એને કંઈક સિમ્યુલેટ કરતું હશે the provider. And the transaction factory, as a transaction હતું, it may be holding a single transaction. Now transaction જો બનાવવાને મેનેજ કરવા હોય તો again you need the transaction factory. It is a factory of transaction. Again લાસ્ટમાં જો બંનેમાં ઓપ્શનલ લખેલું છે કે these are the optional features. કદાચ ન યુઝ કરો તો બી મે બી the combination of these 3 તમારું જે હાઇબરનેટનું કામ જે છે થઈ શકશે. પ્રેક્ટિકલી આપણે એકાદ એક્ઝામ્પલ જોશી તો કદાચ થોડોક તમને ખ્યાલ આવશે કે ક્યારે કઈ વસ્તુ ઇન સિક્વન્સ પ્રોગ્રામેટિકલી કેમ યુઝ કરવી. So let's move to the next one. See the higher level view of the Hibernate application architecture. See, higher level means quite depth things are not discussed here. The Java app, I think હમણાં જોયેલું આપણે એ જ છે. The Java application હોય, see persistence objects હોવાના જ છે, રાઈટ. જાવા એપમાંથી ડેટા બધા ઓબ્જેક્ટ્સમાં આવે એન્ડ ધેન તમારું આ જે ફ્રેમવર્ક છે ને હાઇબરનેટનું એને મેનેજ કરે. જો મેનેજ બે રીતે થાય, હાઇબરનેટની પ્રોપર્ટી હોય એઝ વેલ એઝ ધી XML મેપિંગ હોય. હાઇબરનેટ પ્રોપર્ટી હોલ્ડ્સ the Hibernate setting, એટલે કે ડેટાબેઝ કનેક્શન્સ છે, એના પ્રોવાઈડર, યુઝર નેમ, પાસવર્ડ, ડ્રાઈવર, એવરીથિંગ it is mentioned in Hibernate configuration or properties, કંઈ બી બોલી શકો છો. અને XML મેપિંગ જે હોય ને એ તમારા જે આપણે ક્લાસ બનાવ્યા છે એ ક્લાસ અને ડેટાબેઝના ટેબલનું જે મેપિંગ જે છે એ અહીંયા XML મેપિંગની અંદર હશે. એટલે કે તમારો ક્લાસ અને ડેટા ટેબલ જે હશે, ટેબલ હશે, એનું જે મેપિંગ જે છે એ અહીંયા હશે, the XML mapping. Again the detailed view of it, એટલે જે આપણે from the outside જોયું હતું એ જો આવું કંઈક ઇન્ટરનલી બધાને યુઝ કરતું હોય. પહેલાં આપણે ખાલી આ બે તો જોયા જ હતા, જે એલેબોરેશન થયું થોડુંક ડિટેલ્સ આવ્યું આ બે જગ્યાએ આવ્યું. એક હાઇબરનેટની અંદર જેટલા બી હમણાં કોમ્પોનન્ટ કે એલિમેન્ટ્સ આપણે જોયા જો બધા અહીંયા એક સ્ક્વેરની અંદર આવી ગયા. કન્ફિગરેશન સેશન, ફેક્ટરી સેશન, the transaction query and the criteria, along with internally Hibernate જેને યુઝ કરે છે ને એ APIs. જનરલી આપણે આ JDBC જે છે એ આવવાનું જ હશે. મીન્સ હાઇબરનેટ ડેટાબેઝમાં લઈ જાય બટ ઇટ સ્ટીલ નીડ JDBC, રાઈટ. ડિરેક્ટલી કાંઈ ડેટાબેઝ ઓબ્જેક્ટ છે એ ઉપાડીને નહીં મૂકી દે. ઓબ્જેક્ટ છે એને કન્વર્ટ કરશે મે બી ઇન્ટરનલી કંઈક કોઈ રીતે, બટ સ્ટીલ ઇટ નીડ JDBC ટુ સેન્ડ ધી ડેટા ટુ ધ ડેટાબેઝ. So it is the detail જેને કહેવાય ને કે વ્યૂ છે એનો. હા, જો ઇન્ટરનલી એના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વસ્તુ એને આપેલી છે કે યુ હેવ ધી જાવા એપ, રાઈટ.
તો એ જાવા એપ જે હશે, અહીંથી આપણે શરૂઆત કરી. જાવા એપની અંદર એક જાવા ઓબ્જેક્ટ છે, એટલે કે સ્ટુડન્ટની આપણે કન્સિડર કરીએ કે સ્ટુડન્ટનો ડેટા જે છે એ તમે પોજો ફાઇલની અંદર સેટ કર્યો. નાવ એ પોજો ફાઇલની અંદર ડેટા જે સેટ કર્યો, યુ પાસ ઇટ ટુ ધ ધી જેડીબીસી નહીં, બટ હાઇબરનેટ. તમે હાઇબરનેટને પાસ કરી દો છો. બટ હાઇબરનેટ જે છે એ જે છે એના કોમ્પોનન્ટ્સ છે આ છે. વિધાઉટ ધીસ યુ કેન નોટ યુઝ હાઇબરનેટ. એક કન્ફિગરેશન યુઝ કરશે કે જેની અંદર કન્ફિગરેશન હાઇબરનેટનું શું છે આવશે. સેશન ફેક્ટરી હશે, મીન્સ સેશન્સ એના બનાવવા માટેની એક સેશન ફેક્ટરી હશે. એ સેશન ફેક્ટરી ઉપરથી એક સેશન બનશે અને ફાઇનલી જ્યારે ડેટાબેઝમાં ડેટા તમારે ઇન્સર્ટ, અપડેટ કે ડિલીટ કરવા છે, સેવ કરવા છે, અપડેટ કરવા છે, ત્યારે એક ટ્રાન્ઝેક્શન કરવું પડશે. સો હાઇબરનેટ જે છે રિલાઇઝ ઓન ધીસ 4 થિંગ્સ. એ અહીંયા આવી જશે. પછી હાઇબરનેટ ઇઝ રેડી. આ 4 કોમ્પોનન્ટ ઇન્ટરનલી યુઝ કર્યા એટલે હાઇબરનેટ ઇઝ રેડી ટુ પરફોર્મ ધ ડેટાબેઝ ઓપરેશન. એટલે આગળ વધશે. ઇટ ગોઝ ટુ ધ ડેટાબેઝ, રાઈટ. પણ એ ડેટાબેઝ સાથે ડિરેક્ટલી એ બી ઇન્ટરેક્ટ નથી કરતું. ઇટ નીડ ધીસ ઇન્ટરનલ APIs પ્રોવાઇડેડ બાય એડવાન્સ જાવા. આપણે આ બંનેને 1 મિનિટ માટે ઇગ્નોર કરીએ, રાઈટ. આ બંનેને આપણે ઇગ્નોર કરી દઈએ. JTAને બી જવા દઈએ, JNDI બી જવા દે, પણ આ તો આપણે ખ્યાલ જ છે ને. need JDBC because અહીંયા ડેટાબેઝની અંદર without JDBC you cannot update the tables. So existing Java database insertion methodology is using JDBC, and finally your data is here. So your Java application, again I repeated, તમારા objects બને Java applicationની અંદર. મીન્સ સ્ટુડન્ટની આપણે જે વાત થઈ, પછી હાઇબરનેટ પાસે જાય, હાઇબરનેટ એને રેડી કરી દેશે કે ધીઝ આર ધ સેટિંગ્સ, ધીઝ આર ધ ક્રાઇટેરિયા ઓર ધીઝ આર ધ સેશન્સ ઓર ટ્રાન્ઝેક્શન, અને એક ઓપરેશન કરી દેશે કે સેવ ધ ડેટા. એઝ સુન એઝ ઇટ હેઝ ધ સેવ એક્શન, એ સીધું ડેટાબેઝ પાસે જશે. એન્ડ બિફોર ગોઈંગ ઇન ટુ ધ ડેટાબેઝ એક JDBCનું જે લેયર છે અહીંયા જશે અને JDBC જે છે એ બધા જ ટાસ્ક એને ફુલફિલ કરી દેશે. સી ઇન સિમ્પલ ટર્મ્સ, તમે જે JDBC સાથે આપણે પ્રીવિયસલી આપણે કામ કરતા હતા, તો JDBCનું લેયર આપણે બનાવતા હતા. ઇન્સ્ટેડ હવે આપણે રિસ્પોન્સિબિલિટી જે છે હાઇબરનેટને આપી દેશી. આપણે જે બી કામ કરવાનું છે એ આપણે એક બીનની અંદર સેટ કરી દેશી અને બીન જે છે વિલ પાસ ઇટ ટુ ધી હાઇબરનેટ. યસ, બટ વન થિંગ ઇઝ ધેટ બીનની અંદર, એટલે કે હાઇબરનેટ જે છે, સોરી નોટ ધ બીન બટ હાઇબરનેટની અંદર વી નીડ ટુ ડુ few of the settings which is related to our database. Okay, see જો એને parallelly બતાવ્યા છે. From the left hand side we have the higher level view and here we have the detail view. એટલે જે બી આપણે હમણાં ડિસ્કસ કર્યું એ જ વસ્તુ જો અહીંયા એને બતાવેલી છે. The application એની અંદર કોમન ઇન્ટરમીડિયેટ છે આપણો આ persistent object છે. Means it is also visible in our application as well as it is partially there with the Hibernate, એટલે કે Hibernate ORM ની અંદર બી હશે. હમણાં જ મેં જેમ કીધું ને, Hibernate properties હોય, you need to set the Hibernate properties, એટલે આ હશે. And then the XML mapping, એટલે કે જે બી સેટિંગ્સ હોય ને તમારા, આ ક્લાસ છે કયા ટેબલની સાથે મેપિંગ થવાનું છે એ મેપિંગ છે. એન્ડ ધ ડેટાબેઝ. અને ઇન્ટરનલી મીન્સ આ આપણે ખબર પડી કે આ વસ્તુ આ છે, બટ ઇન્ટરનલી આ બધા જ ઓપરેશન ફુલફિલ કરવા માટે ઇટ નીડ્સ ધીઝ અમાઉન્ટ ઓફ કોમ્પોનન્ટ્સ ઓર ધી એલિમેન્ટ્સ. જો અહીંયા persistent ઓબ્જેક્ટ આવે, અહીંયા સેશન મે બી હોય, અહીંયા ટ્રાન્ઝેક્શન હોય, ધ સેશન ફેક્ટરી, એટલે હમણાં જે આપણે જોયા હતા એ જ વસ્તુ અહીંયા બતાવેલી છે. સો હાઇબરનેટ જે છે આટલા જ કોમ્પોનન્ટનું કોમ્બિનેશન જ્યારે થાય એ પછી એના ઓપરેશન જે છે ફુલફિલ કરી શકે. સો અગેન જો એમાં અમુક ફાઇલ્સ બી હવે બતાવેલી છે અને ક્યાં શું ડેટા કેવી રીતે કોણ એને પાસ કરતું હશે એ બી આપેલું છે. સો ધીસ ઇઝ યોર એપ્લિકેશન. સી અલગ અલગ રીતે એટલા માટે બતાવેલું છે કે ક્યાંય બી કાંઈ વસ્તુ મિસ થઈ ગઈ હોય તો બીજામાં તમને ખ્યાલ આવી જાય. સો ધીસ ઇઝ યોર એપ્લિકેશન, રાઈટ. એપ્લિકેશન હેઝ ધી પોજોસ, plain old Java object file. Let's have the student ની વાત કરી છે. Once the pojos are set, then we have the Hibernate configuration. Now Hibernate configuration has two things. It has the properties related to your database settings. Properties database ના connection છે, driver એટલે કે connection settings આવે, URL આવે,
username આવે, password આવે, એનું driver આવે, and the other things. As well as Hibernate configuration has a reference to your POJO file. Means આની અંદર કઈ POJO file જે છે યુઝ કરો છો, so that it can pass the data to so and so table. So internally એકબીજા સાથે connected હોય, the POJO, the Hibernate and the mapping file. These three things આપણે practically જ્યારે આવશે ત્યારે હું તમને બતાવીશ. Now the configuration જે છે it cannot work alone. It has a session factory, and a session factory જે છે એના થ્રુ એને session મળે, then it can go to the JDBC, અને finally JDBC ના ઓપરેશન જે છે પૂરા થાય અહીંયા.